Isomerism. So, what is isomerism? So, isomerism is the phenomenon of existence of two or more compounds possessing the same molecular formula. It is known as isomerism. Such compounds are known as isomers of each other. There are two types of isomerism in organic compounds. One is structural isomerism and other is stereoisomerism. When two or more compounds have the same molecular formula but different structural formulae, it is called as structural isomerism. On the other hand, when different compounds have the same structural formula but different relative arrangements of groups or atoms in space, that is different spatial arrangements of groups or atoms, is called स्टिरिओआयसोमेरिझम. तर आयसोमेरिझम म्हणजे काय? तर ज्यावेळेस दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो त्यावेळेस आपण त्याला आयसोमेरिझम म्हणतो. द फेनॉमेनॉन ऑफ एक्झिस्टन्स ऑफ टू ऑर मोर कंपाऊंड्स पोजेसिंग द सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. आणि जी कंपाऊंड्स असे असतात त्यांना आपण एकमेकाचे आयसोमर्स आहे असं म्हणतो. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्समध्ये दोन प्रकारचे आपल्याला आयसोमेरिझम दिसून येतात. एक आहे स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम आणि दुसरा आहे स्टिरिओ आयसोमेरिझम. When two or more compounds have the same molecular formula but different structural formulae, it is called as structural isomerism. ज्यावेळेस स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले वेगळे वेगळे असतात परंतु मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो त्या फेनॉमेनॉनला आपण स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम असं म्हणतो. याच्यापेक्षा दुसरा प्रकार म्हणजे when different compounds have the same structural formula but different spatial arrangements of the groups. Different compounds have the same structural formula but different relative arrangements of groups. That is, तर दुसरा जो प्रकार आहे याच्यामध्ये जी वेगळी वेगळी कंपाऊंड्स आहेत त्यांचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सेम असतो परंतु त्याच्यामधल्या ग्रुपची जी अरेंजमेंट आहे ही अरेंजमेंट मात्र वेगळी वेगळी असते. त्यालाच आपण स्पॅशियल अरेंजमेंट असं म्हणतो. So when two or more compounds have same structural formula, when two or more compounds have same molecular formula and different structural formula, they are said to be structural isomers of each other and the phenomenon is called as structural isomerism. Now this structural isomerism is further classified as chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism and tautomerism. आता हा जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आहे याचे पुन्हा 5 वेगळे वेगळे टाइप्स आहेत. त्याच्यापैकी पहिला आहे चेन आयसोमेरिझम. सो व्हेन two or more compounds have the same molecular formula but different parent chain or different carbon skeleton, it is referred to as chain isomerism and such isomers are known as chain isomers. आता ज्या वेळेस दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम असतो परंतु त्यांची जी चेनचं जे स्ट्रक्चर आहे हे वेगळं वेगळं असतं त्यावेळेस त्याला आपण चेन आयसोमेरिझम म्हणतो आणि त्या आयसोमर्सला आपण चेन आयसोमर्स असं म्हणतो.
आता या ठिकाणी दोन एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत बघा. आता या ठिकाणची जी एक्झाम्पल्स आहेत याच्यापैकी पहिलं जे एक्झाम्पल आहे हे पहिले एक्झाम्पल बघा. हे ब्युटेन आहे आणि हे 2-मिथिल प्रोपेन आहे. आता हे जे ब्युटेन आहे 4 कार्बन ॲटम्स स्ट्रेट चेनमध्ये, परंतु हे जे दुसरं जे स्ट्रक्चर आहे 2-मिथिल प्रोपेन याच्यामध्ये CH ग्रुपला CH3 ही ब्रँच आहे. त्यामुळं या ठिकाणी दोन्हीचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय असणार आहे इथं? इट इज C4H10. दोन्हीचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, परंतु यांच्या ज्या कार्बन स्केलेटन आहे किंवा कार्बनची चेन आहे याच्यामध्ये फरक आहे. आता या ठिकाणी टेबल दिलेलं आहे. या टेबलमध्ये तुम्हाला सगळ्या आयसोमर्स ट्री डायग्रॅमच्या साहाय्यानं दाखवलेले आहे. देन सेकंड टाइप of structural isomerism, it is position isomerism. The phenomenon in which the different compounds having the same functional groups at different positions on the parent chain is known as position isomerism. But2-ene and but1-ene, these are examples. Position isomers have same molecular formula and the same carbon skeleton, but the double bonds are located at different positions. आता हा जो दुसरा टाइप आहे याच्यामध्ये different compounds having the same functional groups at different positions of the parent chain. आता दोन्हीचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे या ठिकाणी, but2-ene आणि but1-ene, परंतु फरक कशामध्ये आहे? तर but2-ene मध्ये डबल बॉन्डची पोझिशन कार्बन नंबर 2 आहे, तर but1-ene मध्ये डबल बॉन्डची पोझिशन कार्बन नंबर 1. मग ज्या आयसोमर मध्ये आता या ठिकाणी डबल बॉन्ड हा फंक्शनल ग्रुप आहे. फंक्शनल ग्रुपची जर पोझिशन चेंज होत असेल तर त्याला आपण पोझिशन आयसोमेरिझम असं म्हणतो. Then next type is functional group isomerism. The phenomenon in which different compounds with same molecular formula have different functional groups is known as functional group isomerism. For example, dimethyl ether CH3OCH3 and ethyl alcohol, it is CH3CH2OH. So both these compounds have same molecular formula, that is C2H6O, but functional groups are different. The first one contains ether linkage while the second one has OH, that is alcoholic functional group. तर फंक्शनल ग्रुप म्हणजे काय? फंक्शनल ग्रुप आयसोमेरिझम म्हणजे काय? तर दोन वेगळ्या वेगळ्या कंपाऊंडचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, परंतु त्याच्यामध्ये असणारे जे फंक्शनल ग्रुप्स आहेत हे मात्र वेगळे वेगळे आहेत. आता या ठिकाणी दिलेली जी दोन एक्झाम्पल्स आहेत, एक डायमिथिल इथर आणि दुसरा आहे इथिल अल्कोहोल, CH3OCH3 आणि CH3CH2OH, या दोन्हीचाही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, तो म्हणजे C2H6O. परंतु पहिल्या कंपाऊंडमध्ये म्हणजे इथरमध्ये डायव्हॅलंट ऑक्सिजन हा फंक्शनल ग्रुप आहे
आणि दुसऱ्या कंपाऊंडमध्ये मात्र अल्कोहोलिक OH ग्रुप हा फंक्शनल ग्रुप आहे. नेक्स्ट टाइप इज मेटामेरिझम. Different compounds with the same molecular formula and same functional group but having unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group is referred to as metamerism, and the isomers are known as metamers. For example, ethoxyethane CH3CH2O CH2CH3 and methoxypropane CH3O CH2CH2CH3. So both these compounds have same molecular formula C4H10O, and also they have same functional group, but there is different distribution of carbon atoms attached to ethereal oxygen. So these are metamers of each other. तर हा जो नेक्स्ट टाइप आहे ह्याच्यामध्ये मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, दोन्हीमध्ये फंक्शनल ग्रुप सेम आहे, परंतु फंक्शनल ग्रुपच्या दोन्ही बाजूला असणारं कार्बनचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे हे मात्र वेगळं वेगळं आहे. फॉर एक्झाम्पल पहिलं एक्झाम्पल बघा, CH3CH2O CH2CH3 म्हणजे जो इथरल ऑक्सिजन आहे, मधला जो ऑक्सिजन आहे त्याच्या दोन्ही बाजूला दोन दोन कार्बन ॲटम्स आहेत. तर दुसरं जे एक्झाम्पल आहे मिथॉक्सीप्रोपेन CH3O CH2CH2CH3, याच्यामध्ये मात्र ऑक्सिजनच्या एका बाजूला एकच कार्बन ॲटम आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र 3 कार्बन ॲटम्स आहेत. तर असं ज्या वेळेस होतं की फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम, परंतु डिफरंट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कार्बन ॲटम्स अटॅच्ड टू इथरल ऑक्सिजन. पण इथरल ऑक्सिजनच्या दोन्ही बाजूला असणारं कार्बनचं डिस्ट्रीब्युशन मात्र वेगळं वेगळं आहे. लास्ट टाइप इज tautomerism. Some compounds exist as a mixture of two or more structurally distinct molecules which are in rapid equilibrium with each other. This phenomenon is referred to as tautomerism. Such interconverting isomers are called tautomers. आता याच्यामध्ये काही कंपाऊंड जे आहेत ही दोन किंवा दोन वेगळ्या वेगळ्या स्ट्रक्चरच्या फॉर्ममध्ये असतात आणि ती एकमेकाच्या इक्विलिब्रियम मध्ये असतात. आता या ठिकाणी जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे हे एक्झाम्पल बघा तुम्ही. आता हे जे एक्झाम्पल आहे ह्याच्यामध्ये C डबल बॉन्ड O आहे, CH C डबल बॉन्ड O, इतर ग्रुप दाखवलेले नाही. आता C डबल बॉन्ड O म्हणजे काय, तर केटो ग्रुप, म्हणून ह्या फॉर्मला आपण केटो फॉर्म असं म्हणतोय. आता ज्या वेळेस याच्यामधला हायड्रोजन, कार्बनला अटॅच असणारा हायड्रोजन ज्या वेळेस हा ऑक्सिजनला अटॅच होईल त्यावेळेस त्याचं कन्व्हर्जन दुसऱ्या फॉर्ममध्ये होतंय, त्याला आपण इनॉल फॉर्म असं म्हणतोय. सो दीज टू फॉर्म्स, कीटो फॉर्म्स अँड इनॉल फॉर्म, दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर. तर असे जे दोन फॉर्म्स असतात कंपाऊंडचे जे एकमेकाच्या इक्विलिब्रियम मध्ये असतात त्यांना आपण टॉटोमर्स किंवा टॉटोमेरिझम असं म्हणतो. केटो इनॉल टॉटोमेरिझम. टॉटोमेरिझम म्हणजे काय, एक फॉर्म कंपाऊंडचा दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होणं, आणि हे दोन्ही फॉर्म्स इक्विलिब्रियम मध्ये असतात आणि ते मिक्सचर मध्ये प्रेझेंट असतात.